पिला माने आज ही भिडियो आम तुम +2 सेकेंड इयर ओडिया ऑप्शनल बा ओडिया इच्छा दिन बही रे थिबा उठ निसी पाहिला एही कविताटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम गोटे भिडियो रे आलोचना करिबा जार लेखक हेउछंती बनमाली दास। तो पिला माने ता पूर्वरु तमने जदि एही चैनल रे नुआ अछ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। तो जेहेतु तमनको बोर्ड एग्जाम आ अल्प दिन रहिला आमे समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। आकाशरे किए उदय होइथिबार वर्णित होइछि। ऑप्शन अछि सूर्य, चंद्र, मेघ, बिजुली। तो सठिक उत्तर हेबो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह द्वार रे गोपसूत उठिबा पई काहाकू डाकुछंती। ऑप्शन अछि जशोदांकू, नंद राजांकू, अच्युतंकू, द्वारपालंकू। तो सठिक उत्तर हेबो अच्युतंकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर रे किए डाक देला। ऑप्शन अछि पिक, सुक, सारी, कजलपाती। तो सठिक उत्तर हेबो सुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष रे किए राबिला। ऑप्शन अछि काक, बक, ढाउक, सुक। तो सठिक उत्तर हेबो काक। वृक्ष रे काक राबिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ माने प्रखर भावरे डाक छाड़िले। ऑप्शन अछि कुंभाटुआ, खंजन, बणी, कुक्कुट। तो सठिक उत्तर हेबो कुक्कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउथिरे कृष्णଙ୍କ श्रीमुख पखाड़िबे बोली जशोदा कहिसंती। ऑप्शन अछि क्षीर, दधी, बासनीर, मोहु। तो सठिक उत्तर हेबो बासनीर। बासनीर रे कृष्णଙ୍କ श्रीमुख पखाड़िबे बोली जशोदा कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक केउठारे डाक देला। ऑप्शन अछि गछरे, बगीचारे, मंदिररे, बणरे। तो सठिक उत्तर हेबो मंदिररे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुट किपरि डाक छाड़िले। ऑप्शन अछि उच्च स्वर रे, परखर, निम्न स्वर रे, कक कक शब्द रे। तो सठिक उत्तर हेबो परखर, प्रखर भावरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरीर बासनीर रे कृष्णଙ୍କ मुख पखाड़ी देबे बोली किए कहिसंती। ऑप्शन अछि जशोदा, नंदराजा, राधाराणी, गोपी। तो सठिक उत्तर हेबो जशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधी अन्न कृष्ण केउठारे भक्षण करिवे। ऑप्शन अछि तोटामाଳରେ, नदी कूଳରେ, सांग मेଳରେ, वृक्षमूଳରେ। तो सठिक उत्तर हेबो नदी कूଳରେ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी कूलକୁ कौन नेई कृष्ण आहार करिवे। ऑप्शन अछि लवणी, सर, अधाम, दधी अन्न। तो सठिक उत्तर हेबो दधी अन्न। नदी कूलକୁ दधी अन्न नेई कृष्ण आहार करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र शଯ୍ୟା त्याग न कले कौन उच्छुर होइजिବ। ऑप्शन अछि बणକୁ ଯିବା, ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ଗୋ ଗୋष्ठ ନେଇଯିବା, ଯମୁନାକୁ ଯିବା। तो सठिक उत्तर हेबो गो गोष्ठ ନେଇଯିବା। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह द्वार रे किए डाकुछंती। ऑप्शन अछि गोपनारी, जशोदा, गोपसूत, राधिका। तो सठिक उत्तर हेबो गोपसूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर काहाकू कहंती। ऑप्शन अछि सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रहाणु। तो सठिक उत्तर हेबो सूर्य। दिनकर सूर्य को कहंती। गोटे वाक्य रे उत्तर दियो। तो पिला माने देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। खंड सहित कौन मिसाई जशोदा कृष्ण को भुंजाइबे। खंड सहित अधाम, गोटिका और पुली मिसाई जशोदा कृष्ण को भुंजाइबे बोली कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पाई पथश्रम होइथिबो बोली जशोदा कहिसंती। बस्रा चराइबाकू गो गोष्ठ को जाई कृष्णଙ୍କର पथश्रम होइथिबो बोली जशोदा कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णଙ୍କର मुख पखाड़िबाकू जशोदा कौन रखिसंती। श्रीकृष्णଙ୍କର मुख प्रक्षालन पाई मां जशोदा पात्र रे सुबासित जल पूर्ण करी रखिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदली सहित कौन गोली करी जशोदा कृष्ण को देबे बोली कहिसंती। कदली सहित अमृत पानी और लवणी गोली करी जशोदा कृष्ण को देबे बोली कहिसंती। शଯ୍ୟା त्याग କରିବାକୁ जशोदा कृष्ण को केउ नाम रे डाकी आह्वान करिसंती। जशोदा कृष्ण को वंशीधर नाम रे डाकी शଯ୍ୟା त्याग କରିବାକୁ आह्वान करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखर भावरे किए राब देउछि। प्रखर भावरे कुक्कुट राब देउछि बोली कवि कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकृष्ण नदी कूलକୁ कौन नहीं आहार करिवे बोली जशोदा कहिसंती। श्रीकृष्ण नदी कूलକୁ
ଦଧି ଅନ୍ନ ନେଇ ଆହାର କରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିନକର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଦିନକର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନ୍ଦିର ଓ ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ଡାକ ଦେଲେ? ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ ଓ ବୃକ୍ଷରେ କାକ ଡାକ ଦେଇ ପ୍ରଭାତର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କଣ ଉଛୁର ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠ ନେଇଯିବା ଉଛୁର ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶତକତ ହୁଏ କି ଶରୀର? କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଜନନୀ ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସ୍ରା ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପଥଶ୍ରମରେ ଶରୀର ଅଶକତ ବା ଅବଶ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୂତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଦୀ କୂଳେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ କଣ ଆହାର କରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ କହି ତାଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଗୋଠ ନେଇ ବନକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଓ ସାଥିରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ନେଇଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ନଦୀ କୂଳେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ କଣ ଆହାର କରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଖୁଆଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବଡ଼ ଅଝଟିଆ ଥିଲେ। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ରୁଚୁ ନଥିଲା ଓ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ବାଧ୍ୟ କରି ଖୁଆଇଦେଲେ ସେ ଥୁ ଥୁ କରି ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାଣି ସହିତ କଦଳୀ ଓ ଲବଣୀକୁ ଗୋଳାଇ ଖୁଆଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଖୁଆଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳାମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ନେଇ ବନକୁ ଗଲେ। ଯଶୋଦା ନାନା ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ସେ ଅପଲକ ନୟନରେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ବସ୍ରା ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପଥଶ୍ରମ ପାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଶକତ ବା ଅବଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଥଶ୍ରମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶାର ଅବସାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କାକଳିରେ ଗୋପପୁର ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାତ୍ର ସୁକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ମା ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ ପଥଶ୍ରାମ ପାଇଥିବା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଉଛି, କାକ ଶୁକ କୁକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ରାବ ଦେଇ ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟା ଛାଡୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଜନନୀ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି କଦଳୀ ଓ ଲହୁଣୀ ସହିତ ଅମୃତ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ କରି ସୁଖାଦ୍ୟ ତୋତେ ପରସି ଦେବି, ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼ ଧନ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ କୂଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଧି ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋପସୂତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କଣ କହିଛନ୍ତି? ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ କାକ ଶୁକ କୁକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ରାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଳାହଳମୟ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସମଗ୍ର ଗୋପପୁର। ଗୋପସୂତମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ,
ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି। ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋପସୂତମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଯଶୋଦା କିଭଳି ପଖାଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗୋପପୁରରେ ପ୍ରଭାତର ଆଗମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କୂଜନ ଶ୍ରୁତି ଗୋଚର ହୋଇଛି। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଆଦରର ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ପାତ୍ରରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଯଶୋଦା କିଭଳି ପଖାଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ନିଶାର ଅବସାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳିରେ ଗୋପପୁର ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଲବଣୀକୁ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳି ଏବଂ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳିକୁ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ କହ୍ନାଇକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଗୋଷ୍ଠର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଧି ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁତ୍ର କହ୍ନେଇକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୂତମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନିଶାର ଅବସାନ ସହ ଗୋପପୁର କୋଳାହଳମୟ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କାକଳି ପ୍ରଭାତର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ସହ ଗୋପସୂତମାନେ ଗୋଚାରଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଥୀ ବାଳକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ସହ ଗୋଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିତାର ଶେଷରେ କବି ବନମାଳୀ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ନିଶିର ଅବସାନ ସହିତ ଗୋପପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଚାଟୁକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଥୀ ବାଳକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗୋପସୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଗରିତ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି କବିତାଟିର ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିଶି ଶେଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ଡାକ ଦେଲେ? ନିଶି ଶେଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ଡାକ ଦେଲେ? ଗୋପପୁରରେ ନିଶାର ଅବସାନ ସହ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ କାକ ଓ ପିକ ଓ କୁକୁଟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କୂଜନ ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ନିଶି ପାହି ପ୍ରଭାତ ହେବାର ସୂଚନା ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ାର ଉଚ୍ଚ ରାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଉଠି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ନିଶି ଶେଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ଡାକ ଦେଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କିପରି ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବଦିନ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯଥା ପଥଶ୍ରମ ଯାଇ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପାତ୍ରରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ଭରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କିପରି ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାଟି କେଉଁ ରସ ସମ୍ବଳିତ? ବନମାଳୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ଜଣେ
ପାରଦର୍ଶୀ କବି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସମ୍ବଳିତ ବହୁ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରସଭିତ୍ତିକ ଓ ରସିକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସମୟ ଏକ ଛାନ୍ଦ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାଟି କେଉଁ ରସ ସମ୍ବଳିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଣ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ଲବଣୀ ଓ କଦଳୀକୁ ଅମୃତ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳି କରି ଦେବା ସହ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଝଟିଆ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ସହ ତତ୍ପର ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୁଚି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ଘରେ ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇବାରେ କୃଷ୍ଣ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ଲବଣୀ ଓ କଦଳୀକୁ ଅମୃତ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳି କରି ଦେବା ସହ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଝଟିଆ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ସଦା ତତ୍ପର ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୁଚି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ଘରେ ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇବାରେ କୃଷ୍ଣ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।